Okay, just wait. So now we have seen the property of the material as like leather, balata, cotton, rubber. Those were the properties which we have seen for the belt case. Now next is we have seen this comparison belt material, types of belt drive also we have seen, I think. Yes. Now write down design of belt drive. Design of belt drive. Design of belt drive. So one by one we are going to design. So first parameter is speed ratio. Write down speed ratio. Speed ratio. Speed ratio. Now actually what happened, there are the two kind of the speed ratios are there. First is by considering the slip. Slip means the not proper rotation in between two pulleys with the help of belt. So that we consider as a slip. So that slip we cannot consider, through which we can calculate speed ratio जो कि maximum से येणार as like gear. Suppose smaller pulley rotates at 100 rpm, bigger one is also rotate at 100 rpm, no problem. But the belt mounted on that both the pulleys can be rotated with respect to 100 rpm only when we are not considering slip. त्या केस मध्ये असे होईल. But the natural property of the belt drive is it will maintain or it has having slip. So because of the slip, it will not maintain the proper rpm. Okay, so actually what happened here, while considering the belt ratio with respect to neglecting sleep and considering sleep. So neglecting sleep indicates 100%, but it by considering sleep, because that is the proper natural property, so that we'll have to consider the sleep in case of the designing of belt drive always. So by considering the sleep, we'll have to consider the speed ratio on the basis of bigger as well as smaller pulley. And according to that, we'll have to define. Suppose speed ratio is 2:1. It means when smaller pulleys rotate 2 times, then single pulley rotates 1 time. That is 2:1. That will be the speed ratio. Now here, if there is a speed, we need to consider the RPM of the respective pulley. Correct? Now, if I consider the RPM, that is not fruitful. Why? Because the belts are situated over that pulley. So to consider that belt, we'll have to consider the thickness. Therefore, you can write direct equation. First understand, see here. Speed ratio is equal to RPM of bigger pulley divided by RPM of smaller pulley. In diameter terms, we can say speed ratio we have seen, see in gears, speed ratio or gear ratio, same here. But number of teeth are not situated over here. That's why we'll have to define the speed ratio on the basis of RPM and diameter. So here number of RPM of bigger pulley divided by RPM of smaller pulley, which is equal to diameter of smaller pulley divided by diameter of bigger pulley. So this will be the speed ratio. Now if someone asks to calculate belt thickness on the basis of speed or diameter, then there is a relation. Speed ratio is equal to n by n is equal to, या इक्वेशन मध्ये आहे तसंच फक्त स्मॉल d diameter of smaller pulley plus thickness, तसंच capital D plus thickness. So T is equal to आपल्याला मिळेल. So such kind of the way through which we can calculate the speed ratio. Here your intention to understand the things related to speed ratio is, speed ratio is nothing but gear ratio.
but instead of gear, the pulleys are situated over here. So we'll have to consider on the basis of RPM and diameter. Now here ratio can be changed. RPM of larger pulley divided by smaller pulley, which is equal to diameter of smaller pulley divided by bigger. म्हणजे काय, RPM आणि diameter हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात, एकमेकाला रिसिप्रोकल असतात, हे माहित असणं गरजेचं आहे. So that will be the things. They will give you the capital N, capital D, small d, and they will suggest you find out the RPM of smaller pulley. तर डायरेक्ट इक्वेशन आपण टाकून ते फाइंड करू शकतो. हे कळलं का रे बाळांनो? Have you understood? Yes, sir. Okay, just write down speed ratio. Speed of driven divided by driving pulley. Speed of driven divided by driving pulley. So write down for your understanding. There is no need to write that 2 type and all that. We should consider the slip. So write down small d. Notation लिहून घ्या. Small d. Diameter of smaller pulley. Diameter of smaller pulley. Capital D. Diameter of bigger pulley. Diameter of bigger pulley. Correct. So तसंच capital N, RPM of bigger pulley. RPM of bigger pulley. Small n, RPM of smaller pulley. Smaller pulley. Now write down below that speed ratio is equal to, direct write down this formula. So I have proved here why this d by d are reciprocal. So no need to write currently. So you can write speed ratio is equal to capital N divided by small n, which is equal to small d divided by capital D. Small d divided by capital D. Correct? त्याच्या खालीच लिहा. By considering thickness of belt. By considering thickness of belt. Thickness ला ब्रॅकेट मध्ये लिहा small t. Thickness of belt. Small t. ऍड करा फक्त आहे ते इक्वेशन मध्ये. Speed ratio is equal to d small d plus t, capital D plus t. ठीक है. So this is about speed ratio. See, we must know the formulation because single step numerical will be asked. त्यामुळे मी हे सांगतोय. Actually write a note on speed ratio असा जनरल क्वेश्चन असतो एक्सप्लेनेटरी किंवा थिअरी मध्ये, पण तसं काही येणार नाही आता. सो सी हिअर कन्सिडरिंग स्लीप. आपण हे बघितलं की निग्लेक्टिंग स्लीप. नाव while this is the first type, neglecting sleep. By considering sleep, बाय हे याला टायटल टाका निग्लेक्टिंग स्लीप. म्हणजे हे फ्रुटफुल 50 RPM ने जर 2 पुली फिरत असतील तर त्याचा बेल्ट पण 50 RPM ने फिरणार. हे झालं निग्लेक्टिंग स्लीप. बाय कन्सिडरिंग स्लीप म्हणजे 50 RPM ने जर पुली फिरत असेल तर बेल्ट हा 50 न फिरेल सांगता येत नाही, स्लीप होणार, 50 पेक्षा कमी न फिरणार. करेक्ट. कन्सिडरिंग स्लीप. ठीक आहे. नाव आता याचं एक भलं मोठं डेरिवेशन आहे जे की तुम्हाला काय लागणार नाही. सो आय डायरेक्टली टेल यू द कन्सिडरिंग स्लीप. सो कन्सिडरिंग स्लीप मीन्स देर आर 2 पुलीज. सो दोन्ही पुलीज कॅन बी स्लीप. एकदा बेल्ट इकडं स्लीप होईल स्मॉलर पुलीवर, एकदा बिगर पुलीवर होईल. सो वी कॅनॉट काउंट. सो स्लीप ऑकर इन फर्स्ट पुली इज कॉल्ड एज ए S1. Sleep occur in second pulley is called as a S2, and that sleep calculated in a percentage.
आपण स्लिप असे मेजर नाही करू शकत की 50 RPM ला 4 वेळा स्लिप झाला असं नाही. सो that is we'll have to consider in the percentage, correct? 4/50 likewise. So that will be the consideration. So 2 pulleys are there, it means 2 slips are there. So S1 and S2 is there, and S1 plus S2 is called as capital S, म्हणजे total percentage of slip असा त्याचा अर्थ झाला. सो मी तुम्हाला डायरेक्ट रिलेशन देतो, यू कॅन राईट दिस वन. सगळं एडिट करतो मी. सो नो नीड टू राईट, तुम्हाला ते स्टडीला असू दे. Just write down. By considering the slip, you can write this much. Final equation directly. Small d plus small d divided by capital D in bracket 1 minus S. S means S1 plus S2. 1 minus S by 100. 1 minus S by 100. So here also they can ask calculate the slip percentage in a belt drive. त्याचा diameter दिला असेल दोन्ही आणि स्पीड रेशो दिला असेल तर इझिली यू कॅन कॅल्क्युलेट बाय युझिंग दिस फॉर्म्युलेशन. दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीड रेशो बाय कन्सिडरिंग स्लिप. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॅरामीटर ऑफ द डिझाइन ऑफ द बेल्ट ड्राइव. इथपर्यंत समजलं का रे? लिहून घेतलं हे? आहेत का बाळांनो? विशाल, विश्वांकू, घेतलं का लिहून तुम्ही? सर लिहितोय. थांबा म्हणून सांगा ना रे बिंदास्त. शांत बस. त्यांना काय ते कसं काढायचं काय झालं की सांगा मला. आणि या केसमध्ये थिकनेस काढायचा असेल तर स्पीड रेशो कसा यूज करायचा सांगा मला. फॉर्म्युलेशन कोण सांगू शकेल का? थिकनेस जर मला काढायचंय इन दिस केस ऍज लाईक प्रिव्हियस, इथं आपण थिकनेस असा कॅल्क्युलेट केला. हे बघा, हे तसं इथं काय येईल? बाय कन्सिडरिंग स्लीप, what, how I can calculate the thickness? Tell me. Anyone? Pratik, can you tell me? Vikrant? Sumit? Ishwanku? Yes sir. Thickness of belt considering slip काढायचा असेल तर काय करता येईल? D plus D upon capital D plus D multiply 1 minus S by 100. हेच इक्वेशन सांगितलंस ना तू? हो, तिथे फक्त T ऍड करायचा. कुठं? D plus T आणि capital D plus T. करेक्ट. D plus T आणि इथे कॅपिटल D plus T, दॅट्स इट. त्याच्या थ्रू आपण थिकनेस काढू शकतोय.
आता हे मी लिहून दिलं नाही, लिहून घ्या तुम्ही तिथं. स्पीड रेशो विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ बेल्ट म्हणा, and then write down this one. Okay, now we'll see next point. Basically in belt drive there are two basic drives. First one is called as a open belt drive. Open belt म्हणजे जे काही पुलीचे आरपीएम येतील एका पुलीकडून दुसऱ्या पुलीकडे जाईल, तिथं कुठे इंटरप्शन नसणार आहे. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ ओपन बेल्ट. This is open belt. Why? Because rotation can be transferred from one end to another end very easily and smoothly. So this we called as a open belt. It is situated in one plane, that is open belt drive. Now here also same notation, diameter D, small d पुलीचा असेल, capital D मोठ्या पुलीचा असेल, याचे RPM bigger पुलीचे RPM capital N असतील, याचे smaller N असतील. Now here is the one term is called as a theta. Theta is nothing but angle of contact. म्हणजे काय, पुलीचा किती डिग्री एरिया हा बेल्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, that we called as angle of contact. Angle of contact, whatever be the area is in contact with the pulley, area of belt is in contact with the pulley, that angle will have to say that angle of contact. आता इथे बघा बिगर पुली, थोडं झूम करतो. Now in case of the bigger pulley, this we called as a theta b, angle of contact of bigger pulley. हाच काय घेतला इथे बघा, dotted line indicates 90 degree or 180 degree throughout, and the some angle through which belt can be attached over here with respect to smaller pulley. So this point will have to consider alpha. Correct? Here also alpha, because दोन्ही साइडला circular cross section आहे, same असणार. So alpha that will be the 2 alpha, and theta b angle of contact of bigger pulley. तसंच theta s angle of contact of smaller pulley. का? कारण इथपर्यंत बेल्ट हा कनेक्ट करणार. So this will be the angle of belt with respect to smaller pulley. That's why we can say that theta b and theta s. C is nothing but center distance. Of course, as we have studied, generally belt drive is used for where there is a center distance is more. त्या केस मध्येच वापरतो आपण. So this will be open belt drive, center distance. And of course L means length of belt. आता या केस मध्ये डायग्राम बघून मला कोण लेंथ ऑफ बेल्टचं सांगू शकेल का, किती असेल लेंथ ऑफ बेल्ट? Is there anyone who will tell me? Length of belt capital L is equal to काय असू शकतं? योगिता, प्रतीक, अरे आहेत का नाहीत? सुमित, नो नाही माहिती सर. डायग्राम बघून बाकीचे कोण असं आहे का? You can tell me that sir length of belt is this much. या ओपन बेल्ट ड्राइव्ह मध्ये लेंथ ऑफ बेल्ट एवढी असेल. एनीवन? कोण आहे का? ते तुमची नावं घ्यायची म्हणजे मग अवघड काम. स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कॅपिटल सी प्लस कॅपिटल आर. करेक्ट, एकदम बरोबर. सो आय एम नॉट आस्किंग. बरीचशीच मुलं जी अतिहुशार असतील त्यांनी विचार काय केला असेल, की जी शांत बसलेली लोक आहेत ती काय म्हणणार, लेंथ ऑफ बेल्ट 500 असेल 600 असेल, कसं सांगायचं? तर हे कॉमन विचार झाला. तर थोडं लॉजिक लावा. जसं याने सांगितलं की ऑफकोर्स हा याचा बिगर पुलीचा डायमीटर कॅपिटल डी आहे, म्हणजे याचा स्मॉल डी सॉरी स्मॉल कॅपिटल आर प्लस सेंटर डिस्टन्स आणि इकडचा प्लस ही त्याची लेंथ असेल. त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो मी लेंथ ऑफ बेल्ट कसा ठरवायचा. सी इथं मी नोटेशन वाचतो, DEF
correct, plus AC, sorry, AF plus AC plus CD plus DE or CD. So that will be the length of belt drive. D plus E plus F plus A plus C plus D. That's it. किंवा काय काय जण असे करतील, जसं आता सांगितलं त्यांना बरोबर, EF plus AF plus BA into 2. That's it. That will be the length of belt drive. साधी गोष्ट आहे ना, कारण लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राईव्ह आपण असंच काढणार. सो नाव सी हिअर, हे ओपन बेल्ट ड्राईव्ह आहे, याच्यात आपण शिकणार काय आहोत किंवा डिझाईन काय करणार आहोत. डायरेक्ट मी आउटकमला हात घालतो. आपल्याला लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राईव्ह ठरवायचे, आणि इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ बेल्ट बाय मेजरिंग. पुलीवर गेलोय, ते सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन, तो बेल्ट उघडला, तो पसरला, त्याची लेंथ घेतली आणि मग मी सांगितलं की एवढी एवढी लेंथ आहे. नाही, पॉसिबल नाही. सो विल हॅव टू यूज सेम फॉर्म्युलेशन. मी तुम्हाला आता डायग्राम आणि नंतर मी तुम्हाला कसं ते लेंथ कॅल्क्युलेट करायची ते एक सांगतो. अँड रेस्ट थिंग अल्फा. आता याच्यात एक अल्फा राहिला. अल्फा इज नथिंग बट अँगल विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, बरं का. सो दॅट विल बी द अल्फा, अँड अल्फा इज रिलेटेड विथ द बेल्ट जॉईनिंग और कनेक्टिंग ऍट द एंड पोर्शन. म्हणजे इकडे बघा, बिगर पुलीमध्ये इथं अल्फा जॉईन होतोय, हा अल्फा झाला. इकडं अल्फा इथं होतोय. तसंच स्मॉलर पुलीला आतल्या साईडला, इकडे बाहेरच्या साईडला, इकडे आतल्या साईडला, ऑफकोर्स तसंच असणार. सो दिस विल बी द अल्फा. नाव अल्फा हाऊ आय कॅन कॅल्क्युलेट. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट हिअर. सो अँगल ऑफ लॅप म्हणतात त्याला, अल्फाला अँगल ऑफ लॅप. लॅप म्हणजे काय, एंडिंग पोझिशनला तो कनेक्ट असतो. दॅट विल बी कॉल्ड एज अँगल ऑफ लॅप. सो दॅट अल्फा वी कॅन कॅल्क्युलेट इफ आय कन्सिडर साइन ऑफ अल्फा. इथे लिहिले बघा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू OBG. करेक्ट. OB कुठे आहे, OB इथं आहे, OB आणि G. करेक्ट. ही लेंथ डिवायडेड बाय OBOS, ही लेंथ. साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ. ठीक आहे. आता ही लेंथ म्हणजे कोण आहे, OBG. सो दिस लेंथ इंडिकेट D मायनस D डिवायडेड बाय 2 ऍव्हरेज. कळते, D मायनस D डिवाइड बाय 2 डिवायडेड बाय OSB म्हणजे ही लेंथ टोटल काय आहे, सेंटर डिस्टन्स आहे, C आहे, डिवायडेड बाय C. इथे लिहिलं बघा मी, OBG डिवाइड बाय OSB दिस मच. नाव ह्याला सिम्प्लिफाय करू, D मायनस D डिवाइड बाय 2C. दॅट्स इट. म्हणून अँगल ऑफ लॅप कुठल्याही बेल्ट ड्राईव्हचा काय असणार, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ D मायनस D डिवाइड बाय 2C. दिस विल बी द अँगल ऑफ लॅप. लक्षात ठेवा, हा ओपन बेल्ट ड्राईव्ह केस साठी आपण वापरतो. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स इन केस ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राईव्ह, अँड देन विल सी हाऊ टू फाइंड आउट द लेंथ. तुम्हाला लेंथ कशी येते ते सांगतो, पण तुम्ही डायरेक्ट लास्टचा फॉर्म्युला लिहायचं. ठीक आहे. सो असं लिहा, जॉमेट्रिक रिलेशन फॉर ओपन बेल्ट ड्राईव्ह. डायग्राम काढा, नोटेशन लिहा, आणि अल्फा इज इक्वल टू या इक्वेशन पर्यंत तुम्ही लिहून घ्या. जस्ट राईट डाऊन, आणि झालं की मला सांगा.
झालं का रे? फोर. टेल मी. Ishwangu. Yes, sir. Okay. Now this is about the speed ratio. Now we'll see how to find out length. Of course, length ला आपण विशेष काही करत नाही. As it is आपण arc घेतो. तर कसा? So before that we'll have to learn about the theta. See, theta b हा कसा कॅल्क्युलेट करायचा आणि theta s म्हणजे स्मॉलर पुलीचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा कसा कॅल्क्युलेट करायचा. Now see, theta is totally 180 degree. Correct? So 180 degree and this alpha get reduced from this. So therefore I can write that theta is equal to, see here, zoom करतो मी थोडं. स्मॉलर पुलीचा आता ठीक आहे, बिगर पुलीचा आपण बघू. थीटा इज इक्वल टू पाय, करेक्ट, पाय प्लस 2 अल्फा. का 2 अल्फा? इथं बघा, हा 180, हा अल्फा आणि हा अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 180 पाय, पाय प्लस 2 अल्फा. तसंच इकडे काय येईल, अल्फा आत आहे, सो पाय मायनस 2 अल्फा, करेक्ट, 180 मायनस 2 अल्फा, करेक्ट. सो दिस विल बी द थिंग्स. सो हियर आय हॅव रिटन थीटा बी म्हणजे काय, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर बिगर पुली, पाय प्लस 2 अल्फा. मग अल्फा किती काढलाय आपण, इथे लिहिलंय आपण, साइन युनिव्हर्स ऑफ डी मायनस डी डिवाइड बाय 2c. तो इथे लिहिला डी मायनस डी डिवाइड बाय 2c. तसंच स्मॉलर पुलीचं काय, पाय मायनस 2 अल्फा, अल्फा किती आहे, साइन युनिव्हर्स ऑफ डी मायनस डी डिवाइड बाय 2c. So both the equation for smaller pulley as well as larger pulley. You can write angle of contact for bigger pulley, angle of contact for bigger pulley and smaller pulley. You can write theta s is equal to, आपण नोटेशन वर लिहून घेतले, theta s is equal to pi minus 2 alpha pi minus 2 अल्फा, अल्फा म्हणजे लिहून घ्या साइन इनवर्स ऑफ डी मायनस डी डिवाइड बाय 2c. Then थीटा बी पण लिहून घ्या. झालं की मला सांगा. और लिहून घ्या व्यवस्थित. झालं का रे? Yes, sir. Okay, now our main intention to find out the length. आता लेंथ बघा, आर्क एबीसी मी जे सांगितलेलं, एबीसी कुठे आहे, इथे आहे. आर्क एबीसी प्लस लेंथ सीडी प्लस आर्क डीईएफ
प्लस लेंथ एफ ए. ठीक आहे, याच्या थ्रू आपण ह्या व्हॅल्यू पुटअप करून हे येतं. आता ऍक्च्युली हे डेरिव्हेशन थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, सिम्पलेस्ट फॉर्मॅट मधला आहे, पण आता मी काही ते लिहून देत नाहीये बिकॉज देर इज नो नीड ॲट सच. डेराइव्ह एन एक्सप्रेशन असं काही विचारलं जाणार नाही. सो डायरेक्ट इक्वेशन आय विल गिव्ह यू फॉर द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव्ह. बिफोर दॅट जस्ट राईट डाऊन लेंथ ऑफ बेल्ट एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेल्ट एल इज इक्वल टू फ्रॉम द डायग्राम. हे लिहून घ्या फक्त ही लाईन. Arc length arc ABC plus length of length CD plus length of arc DEF plus length of FA. So direct आता equation लिहा तुम्ही. So length of arc we'll have to calculate. Write down this. L is equal to 2C plus 5 into D plus D divided by 2 plus D minus D divided by 4C D minus D चा square. So this will be for open belt drive. Open belt drive. So याच्यावर तुम्हाला विचारू शकतात सिंगल स्टेप. So you must know length of open belt drive. Length of open belt drive. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव्ह. ओपन बेल्ट ड्राइव्ह मध्ये माहित काय पाहिजे? थीटा, अल्फा आणि एल. दॅट्स इट. या तीन गोष्टी महत्वाच्या. सो दिस इज फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव्ह. बाकीचे नोटेशन्स तुम्ही लिहून घेतलेले आहेत. आला इथपर्यंत? Next, cross belt drive. Now this we called as, write down, cross belt drive. Cross belt drive. याच्यात पण तीनच गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, अल्फा आणि तुमचं थीटा आणि एल. दॅट्स इट. क्रॉस बेल्ट ड्राइव्ह. आता क्रॉस बेल्ट ड्राइव्ह मध्ये डिफरन्स काय असतो बघा. क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव्ह इज ऑलवेज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन. हा जो ओपन बेल्ट ड्राइव्ह होता ऑलवेज रोटेट इन सिमिलर डायरेक्शन. क्रॉस मध्ये काय होतं, वन एंड ऑफ द पुली इज कनेक्टेड टू अनदर एंड ऑफ द और बॉटम ऑफ द एंड ऑफ अनदर पुली. इथं बघा, हा इथं जातो, हा इकडे जातो. सो दॅट जर मी रोटेशन सेम ठेवले तर हा फिरणार नाही किंवा मोशन ट्रान्समिट होणार नाही. सो दॅट्स वाय अपोजिट डायरेक्शन शुड बी देअर. फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग, नाव अल्फा आपण होता, अँगल ऑफ लॅप आपण म्हणत होतो अल्फा. तो अल्फाच्या ऐवजी इथं बीटा घेतलाय का, कारण क्रॉस बेल्ट आहे. करेक्ट. सो ऑफकोर्स फॉर्म्युलेशन जम्बलिंग होऊ नये म्हणून आहे ते नोटेशन बीटा. हिअर ऑल्सो बीटा. सो अँगल ऑफ लॅप म्हणतात का, लॅप ऍट द एंड आहे ना, इथं बघा बीटा बीटा, तसंच बीटा बीटा. नाव हिअर ऑल्सो द लेंथ ऑफ बेल्ट is calculated by like this. See, arc CBA plus AF plus arc FED plus DC. That's it. This will be the length of belt and that we are going to calculate. So one by one आपण बघू. So see here, notation परत लिहायची गरज नाही, आपण ऑलरेडी लिहिलंय. So याच्यात आपल्याला मेजर आहे की we'll have to find the value of theta. So of course theta everywhere pi plus 2 alpha. See here what happened. हे बघा, हा इथं अल्फा होता जो की ऍड करतो आपण बिगर पुलीला. पाय प्लस इथे येणार, पाय म्हणजे काय 180 प्लस हा बीटा पाय प्लस 2 बीटा येईल थीटा. थीटा बी इज इक्वल टू पाय प्लस 2 बीटा. आता इथं ओपन बेल्ट ड्राइव्हला आतल्या साईडला होता म्हणून आपण सबस्ट्रॅक्ट करायचो, मायनस करायचो. राईट नाव बिकॉज ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव्ह
It is situated outside. So therefore here also pi plus म्हणजे 180 प्लस 2 बीटा म्हणजे काय दोन्हीचे इक्वेशन सेमच राहणार असा अर्थ झाला. आता इथं ओपन बेल्ट ड्राईव्हला मायनस होतं करेक्ट. सो हिअर आय हॅव रिटन सी हिअर थीटा एस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर स्मॉलर पुली पाय प्लस 2 बीटा. मग बीटा किती आहे? सो साइन बीटा इज इक्वल टू आपण इथं साइन बीटा इज इक्वल टू काढू. साइन बीटा इज इक्वल टू this area divided by center distance. Sin beta is equal to GC this area divided by center distance. So here sin beta C this will be the OSG sorry OSG. So OSG किती येणार? हा स्मॉल डी आहे करेक्ट. हा स्मॉल डी आणि इकडचा कॅपिटल डी चा डिवायडेड बाय 2 आहे म्हणजे डी बाय 2. सो देअरफॉर the value will be d plus d divided by 2 divided by center distance. So हा परत कन्वर्ट करून घेतला बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ d प्लस d डिवाइडेड बाय 2c. स्मॉलरचा एवढा येणार बिगरचा पण तेवढाच येणार करेक्ट बिकॉज अँगल ऑफ लॅप इज सिच्युएटेड आउटसाइड. म्हणून आता याच्यातून या दोन इक्वेशन वरनं मला कळतं लेंथ ऑफ बेल्ट याच्यावरनं मला सांगता येईल प्रिव्हियस रेफरन्स घेऊन. सो बिफोर दॅट यू जस्ट ड्रॉ दिस. नोटेशन काय लिहायची गरज नाही आणि 1 बाय 1 इक्वेशन लिहू आपण. ड्रॉ दिस. झालं की सांगा आणि जस्ट टेल मी लेंथ इक्वेशन L इज इक्वल टू किती येईल? Write down the equations. First one is related to beta is equal to
and then theta S and theta B is equal to, and then L, length of belt. This is cross belt drive, directions are opposite. Okay, tell me what will be the length? You can write from the diagram mana, sine of beta is equal to therefore beta is equal to sine inverse and same for smaller pulley. Can anybody tell me length equation? Length equation काय येईल? Anyone? सांगा रे, बाकीचे कोण आहे आता? नाव कोणाची घ्यायची राहिलेत? आशुतोष, स्वप्नील, सांगू शकता का तुम्ही? Hello. बोल. 2c plus pi into d plus d by 2 plus d plus d whole square by 4c. करेक्ट. सो इन्स्टेड ऑफ मायनस हिअर आपण मायनस बघितलं. करेक्ट, एकदम बरोबर आशुतोष, गुड. इथं प्लस होईल, दॅट्स इट, बाकीचं काहीच नाही. सो अल्फाच्या जागी फक्त बीटा होईल आणि डेरिव्हेशन नुसार. सो एल इज इक्वल टू, यू कॅन राईट डायरेक्टली, एल इज इक्वल टू 2c प्लस pi into d plus d divided by 2 plus same term d plus d bracket square divided by 4c. ठीक आहे, हे तीन महत्वाचे इक्वेशन आहेत, एका एका पॉइंटला विचारू शकतात. चलो, दिस इज अबाउट द लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव. ठीक आहे, नेक्स्ट हेडिंग क्रीप ऑफ बेल्ट. नेक्स्ट डिझाइन क्रीप ऑफ बेल्ट. क्रीप ऑफ बेल्ट आपण कंटिन्यू करतोय लेक्चर, बिकॉज आय हॅव गिवन द मेसेज डे बिफोर यस्टरडे लेक्चर पोस्टपोनचा. सो ते लेक्चर आपण आज कंडक्ट करू, सो दॅट आपल्याला 30 तारखेपर्यंत व्यवस्थित जाता येईल. कारण अजून स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट बाकी आहे. इथून पुढे लक्षात ठेवा, उद्यापासून, आज आहे शुक्र, उद्या 12:15 संपते तुमचं, तर उद्या 1 ला लेक्चर असणार, 1 ते 3 माझंच लेक्चर असणार आहे परत. ठीक आहे, सो उद्या एक झालं, 28, 29 आणि सोमवारी बऱ्यापैकी सगळ्यांचं संपलं असेल, तर सोमवारी मी 9 पासूनच चालू करेन. ठीक आहे, क्रक्स आपण घेऊ जे की एक्झामला रिक्वायर्ड आहे, त्या पद्धतीने जाऊ. चलो, क्रीप ऑफ बेल्ट. नाव कॅन एनीबडी टेल मी क्रीप? मेटलर्जी मध्ये क्रीप फेनॉमेना आपण बघितलेलं बघा त्या कोडगिरीच्या बुक मध्ये. कॅन एनीवन टेल मी क्रीप? किंवा टॉम मध्ये पण क्रीप फेनॉमेना बघितला असेल. एनीवन? क्रीप मीन्स व्हॉट? सुशांत, धीरज, प्रतीक, अश्विनी, उत्कर्ष, what is mean by creep? Tell me.
आवाज येतोय ना रे सगळ्यांना? बाळांनो, विश्वांकू, कायमचीच नावं घ्यायची, तीच सांगणार, आपण ऐकत बसणार. विक्रम आय थिंक इज नॉट अवेलेबल. विक्रम, Yes, sir. There. so you are not giving answer. No, sir. Creep is actually the deformation of body under a permanent stress, permanent deformation under a constant load. No. Anyone? स्नेहल, कौस्तुभ लेक्चर अटेंड करत जा बघ. सगळे टीचर चालू आहे तुझं नावाचं चांगलं. अटेंड कर. सगळ्यात लेक्चर कमी तुझे आहेत. Sir, it is the contraction or extension of the belt. Uneven contraction or extension. Uneven contraction or extension. कौस्तुभ सर. कौस्तुभ आहे तसं गिरवलंस का? अरे काहीतरी वेगळं सांग की. ते प्रत्येकाने सांगितलेलं तू कॉपी मारलंस काय? कसं रे पोरांनो, ते कसं होतंय माहितीये का, ते झुंड में दंगा करायचं म्हणजे सापडत नाही. Sir, हा. when it passes from tight side to slack side, बरोबर आहे. पुढं तेव्हा ते होतं सर. का क्रिप नसलं तर काय होईल? इकडं कोण आहे अजून? मस्के विनायक सांगू शकतो का? सूरज मस्के. अनिकेत बरेच दिवस बोलला नाही. अनिकेत सांगतोस का मित्र? आहे ना सर. आहे तेच आन्सर ऐकायचं रे मला. क्रीप म्हणजे सर ते जेव्हा स्लॅक साइड टू टाईट साइड जेव्हा जाते ना, तेव्हा बेल्ट थोडा एक्सटेंड होतो आणि जेव्हा म्हणजे टाईट पासून स्लॅकला जातं तेव्हा थोडं कॉन्ट्रॅक्ट होतो. असं फेनोमेना आहे ना क्रीपचा. करेक्ट. मग ते स्लाइड वर दिसते ती वाचलंस तू, बरोबर ना? आपण काय लिहिलं तिथं? ठीक आहे. तुम्ही काय विचारत होता अजून विचारतो, बरा आहेस का तू? नाही अजून तुम्ही हे तर विचारलं ना की जर क्रीप नसेल बेल्ट मध्ये तर काय होतं. हा, काय होतं ते माहित नाही सर. मला वाटलं तू आता एवढं कॉन्फिडन्सली सर अजून काय विचारलं मी सांगतोच. माहित नाही साठी एवढं विचार केलास रे. ठीक आहे, चलो मी एक्सप्लेन करतो. क्रीप मीन्स व्हॉट. ऍक्च्युअली व्हॉट हॅपन्ड, देर आर द टू साइड्स ऑफ द बेल्ट. जसं आपण बघतोय बेल्ट मध्ये दोन टाइप्स ऑफ टेन्शन असतात. एक असतं टेन्शन ऑन टाईट साइड आणि टेन्शन ऑन स्लॅक साइड. सो दॅट बिकॉज ऑफ द टेन्शन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्लॅक अँड टाईट साइड. आता जनरली मी तुम्हाला ओपन बेल्ट दाखवतो इथं. हा, जनरली स्लॅक साइड ही वरची असते आणि टाईट साइड ही खालची असते. रिझन काय? टाईट साइड म्हणजे काय, कन्व्हर्जन ऑफ मोशन इझिली होतं, पण जेव्हा मला अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी मी काम करतो किंवा बेल्ट ड्राईव्ह, तेव्हा त्याला फोर्स लागतो. सो दॅट्स विल बी द कन्सिडर ॲज अ टाईट. So this will be the slack side, this will be the tight side. So, and through which the tension will occur, that we called as the tension on tight side and tension on slack side. असं आपण म्हणतो. Generally, in case of the creep, what happened? The changes occur in the belt. Correct? Changes in terms of length. Length बदलत राहते. So relative length बदलत राहते as per the relative motion. So कशी बदलते? While belt drive or belt is moving from slack side to tight side, belt extends, त्याची लेंथ वाढते, चेंजेस इन लेंथ होतं किंवा इलॉंगेशन होतं. आणि while moving from tight side to slack side, it will contract. So in case of this contraction, the size get reduced आणि परत इन्क्रीज होते. ऑफकोर्स हे होणार आहे का? बिकॉज बेल्ट इज हॅव्हिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी. बेल्ट काय लोखंडाचा बनलेला नसतो. करेक्ट? इट हॅज हॅव्हिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी.
And for that we have seen the material cotton, balata, आपण हे बघितलं rubber. So these are all elastic properties. So that's why the changes of length will occur because of this creep is developed in belt. आणि जर बेल्ट मध्ये क्रीप नसेल तर तो बेल्ट ब्रेक होईल. त्याचे चेंजेस इन लेंथ होत नसेल तर तो स्पीडला मॅच करू शकणार नाही. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, स्पीडला मॅच नाही करता आलं, फ्रिक्शन वाढणार. तिसरी गोष्ट, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ब्रेकेज विल बी देअर. कारण मी तुम्हाला सांगितलंय ओपन बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये कधीच असं नसतं की एक फुल सिंगल लेंथचा बेल्ट आहे. नाही, नॉट ॲट ऑल पॉसिबल, कारण डिस्टन्स इज मोर. सो एक बेल्टची लेंथ सपोज इथं असते FAF एवढी, दुसऱ्या बेल्टची लेंथ असेल आर्क ABC, तर हा जॉईन केला जातो. तिसरा इथं CD हा जॉईन केला जातो. सो जॉईनिंगचं काम आहे. सो वेअर देर इज अ जॉईनिंग केस, सो देर विल बी द डिफिकल्टी टू मेंटेन द युनाइट ॲट द टाइम ऑफ वर्किंग. सो त्यामुळे हीट जनरेशन फ्रिक्शनमुळं हे ब्रेकेज होऊ शकतं. देअर फोर विल हॅव टू स्टडी द क्रीप फेनॉमिना. अँड क्रीप इज सजेस्टेड दॅट it will be the extension and elongation will be occur because of the rotation. ठीक आहे. So this we called as a creep. म्हणून मी इथे शॉर्टकट मध्ये हे लिहिलेलं आहे. Now how to define a creep? So actually creep depends on modulus of elasticity. का? कारण रिस्पेक्टिव्ह जो बेल्ट घेतलाय त्याचा मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी किंवा यंग्स मॉड्युलस हा माहित पाहिजे, तर त्याची एक्सटेन्शन लेवल आणि कॉन्ट्रॅक्शन लेवल हे कळेल आपल्याला. लेवल म्हणजे काय? त्याची सस्टेनेबल कॅपॅसिटी वी कॅन से. सो दॅट वी कॅन find, and due to which we can easily calculate stress. Stress म्हणजे काय? फोर्स अपॉन एरिया. किती एरियावर किती फोर्स लागणार आहे तो. करेक्ट. सो therefore the stress is perform a important role because of which extension and elongation will occur. म्हणून आपण क्रीप फेनॉमिना RPM च्या कन्सिडर मध्ये घेतो. therefore I have written over here. आता N2 म्हणजे कोण? RPM ऑफ मॅक्सिमम म्हणजे काय? बिगर पुली म्हणा. आणि N1 म्हणजे स्मॉलर पुली, विच इज इक्वल टू हे उलट, बिगर पुली स्मॉलर पुली असं, इनटू मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस. सो यू कॅन राईट डायरेक्ट दिस. आय होप यू अंडरस्टूड दिस अबाउट द क्रीप. हे पॉइंट लिहून घ्या आहे तसे. This is about the creep. झालं की मला सांगा. और
So this is about the creep. Now next is about belt tension. I hope this formula you have studied in BME, basic mechanical. Work done per second or power transmitted by the belt is equal to tension on tight side minus slack side with respect to belt velocity. याला VB म्हणतात, belt velocity. हा बघितला असेल, याच्या थ्रू आपण T1 T2 कॅल्क्युलेट करतो. जेव्हा T1 by T2 किंवा T1 as to T2 त्याचं रेशो दिला असेल 1:3, 1:5 सो ऑन, त्या पद्धतीने. आणि हा पण बघितला असेल तुम्ही फॉर्म्युला T1 by T2 इज इक्वल टू E raised to mu theta. सो थिटा इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. ऑफकोर्स बिगर पुली असेल तर थिटा बी होईल इथं, स्मॉलर पुली असेल तर थिटा एस होईल, जे आपण बघितले पाय -2 अल्फा आणि पाय +2 अल्फा. जर क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह असेल तर पाय +2 अल्फा दोन्ही पण. नाव TFT बऱ्याच बुक मध्ये असं दिलंय, म्हणजे काय कन्फ्युजन व्हायचं नाहीये. TFT म्हणजे काय, टेन्शन ऑन टाईट साइड. TFS टेन्शन ऑन स्लॅक साइड. सो आपण T1 T2 जनरली म्हणतो. सो यू कॅन राईट बेल्ट टेन्शन्स म्हणा. बेल्ट टेन्शन फर्स्ट T1 by T2 is equal to E raised to mu theta. Mu is nothing but coefficient of friction occur between belt and pulley. Belt and pulley. Many book have refer in terms of log. Log च्या फॉर्मॅट मध्ये असं येतं ते 2.3 log of T1 by T2 is equal to mu theta. So दोन्ही इक्वेशन लिहून घ्या. T1 by T2 is equal to E raised to mu theta or 2.3 log of T1 by T2 is equal to mu theta. With respect to power, belt tensions लिहून घ्या. आपण मला वाटतं शाफ्टच्या डिझायनिंग मध्ये पुली बघितलेली, त्या केस मध्ये हे वापरलेलं. P is equal to T1 minus T2 into velocity of belt VB. T1 minus T2 into velocity of belt VB. This will be the belt tension. Okay, now see here the numerical. So I don't think you should write the things and solve it. हे मी तुम्हाला देणारच आहे, फक्त समजून घ्या. मी एक्सप्लेन करतो न्यूमेरिकल कसं आहे, काय आपल्याला एक्झामला विचारणार नाहीयेत. So here they have given two pulleys, one is 45 mm diameter and second one is 200, म्हणजे बिगर 450 आहे. ठीक आहे, इथं मीटर मध्ये केले 0.45 on parallel shaft 1.95 meter apart. हा झाला सेंटर डिस्टन्स 1.95 apart. आर कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह. क्रॉस बेल्ट, क्रॉस म्हणजे काय, सगळं प्लस म्हणजे काय, बीटा इज इक्वल टू साइन युनिवर्स ऑफ ते प्लस आलं D + D डिवाइड बाय 2C. दुसरं थिटा एस आणि थिटा बी पाय +2 अल्फा हे येणार, आणि तिसरं L इज इक्वल टू प्लस येणार. आपण जर फॉर्म्युला बघितलं, हे तीन क्लिअर पाहिजे. Then find the length of belt required, म्हणजे L is equal to, and angle of contact म्हणजे theta किंवा beta. You can say theta or beta of each pulley. What power can be transmitted, म्हणजे P calculate करायचे by the belt when larger pulley rotates 200 revolution 200 revolution per minute. Correct? If the maximum permissible tension sigma T 1 kilonewton and coefficient of friction mu 0.25. गिवन डेटा मी लिहिला आहे तसा, डायग्राम काढली, डायग्राम मध्ये पुटअप केलं ज्या गोष्टी माहित होत्या. याचा डायमीटर दोन्हीचा आहे, सेंटर डिस्टन्स आहे, क्रॉस बेल्ट ड्राईव्ह आहे. इथं अल्फा लिहिला यांनी, आपण बीटा घेऊ शकतो कारण मग आपण बीटा घेतलेलं. आणि थिटा बी हा झाला, थिटा एस हा झाला. सो हे सगळं लिहिलं. आणि टेन्शन ऑन टाईट साईड त्यांनी 1 किलोन्यूटन दिले बरं का. ओके, इथं सेंटर मॅक्सिमम परमिसिबल टेन्शन इन द बेल्ट 1 किलोन्यूटन T1 दिलेलं आहे. ठीक आहे, सो 1000 न्यूटन झाला तो, आणि डेटा आपण लिहिला. क्रॉस बेल्ट लक्षात ठेवायचं. सो सेकंड स्टेप मी कायला, फर्स्ट स्टेप इज फॉर क्रॉस बेल्ट L इज इक्वल टू. आता बऱ्याच बुक मध्ये आरच्या फॉर्मॅटमध्ये, आपण आरच्या फॉर्मॅटकडे जायचं नाही, डीच्या फॉर्मॅटमध्ये जायचं. सो पाय इंटू D + D आपलं जे इक्वेशन आहे ते लिहिलं. त्याच्या थ्रू मी लेंथ कॅल्क्युलेट केली 4.9 मीटर ही त्याची लेंथ आली बेल्टची टोटल. मग थिटा विचारलं त्यांनी, मग थिटा इज इक्वल टू आपण काय म्हणतोय पाय +2 अल्फा इथं. सो पाय +2 अल्फा म्हणजे काय, 2 अल्फा म्हणजे काय, साइन युनिवर्स ऑफ जे आहे ते आपलं इक्वेशन इथं टाकायचं. सो युल गेट इन रॅडियन थिटा 3.4. सो दिस विल बी द थिटा. दॅट्स इट.
या पद्धतीने आपण कुठलंही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू शकतो. आता त्याच्यात पण पुढे जाऊन त्यांनी पॉवर पण विचारले. सो 1 बाय 1 टेन्शन्स पहिला काढून घेऊ आपण. का? कारण पॉवर इज इक्वल टू T1 मायनस T2 इंटू वेलोसिटी. म्हणजे जर मला पॉवर पाहिजे असेल तर मी टेन्शन कॅल्क्युलेट करायला पाहिजेत आणि वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. सो टेन्शन कॅल्क्युलेट साठी त्यांनी काय दिलंय? कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिलाय. सो आय विल हॅव टू यूज 2.3 log of T1 by T2 is equal to mu theta. सगळ्या गोष्टी म्यू थिटा हे दिलेल्या आहेत, इथे टाकल्या. 0.86 आलं. लॉग त्याचा शिफ्ट लॉग केलं. सो आय विल गेट द T1 by T2 रेशो 2.3. पण ते म्हणतात की T1 1000 आहे, मग 1000 इथं टाकलं, T2 मिळाला 419. हे झालं T1 T2 चा विषय. नंतर वेलॉसिटी काय असते? πdn/60. कुणाची घ्यायची? मॅक्सिमम डायमीटर वाल्याची घ्यायची. सो मॅक्सिमम डायमीटर 0.45. सो दॅट विल हॅव मॅक्सिमम आहे का रे ते? Yes, 0.45. So maximum diameter 0.45. We'll have to write pi dn by 60 मीटर पर सेकंड मध्ये घेतलं, इथं टाकलं, पॉवर मिळाली. एक्झाम्पल संपलं. सो लाईकवाईज वी नीड टू कॅल्क्युलेट 1 बाय 1. आता अनफॉर्च्युनेटली हे काही विचारणार नाही तुम्हाला सिक्वेन्शियली, पण माहित पाहिजे हे कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण. ठीक आहे, हे एक झालं. हे समजलं का रे इथंपर्यंत बाळांनो? Have you understood? Yes, sir. बाकीचे Yes, sir. बाकीच्या मध्ये कधी राहू नका बरं का. बाकीचे इट सेल्फ इंडिकेट. बाकी म्हणजे काही उपयोग नसलेले, म्हणजे आपण ते भागाकार गुणाकार करतो, डिवाइड अँड ऑल दॅट. सो बाकी जे असते ना, बाकीच्यात राहायच नाही आपण कधीच. ठीक आहे, तुमची इच्छा. चलो नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रिफ्युगल टेन्शन. TC म्हणतात त्याला, सेंट्रिफ्युगल टेन्शन. नेक्स्ट डिझाइन फॉर्म्युलेशन, सेंट्रिफ्युगल टेन्शन TC. सेंट्रिफ्युगल टेन्शन TC. 12th सायन्स फर्स्ट युनिट सर्क्युलर मोशन. त्याच्यात आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स अँड सेंट्रिपिटल फोर्स शिकला असाल अशी अपेक्षा करतोय. सो कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज सेंट्रिफ्युगल फोर्स अँड व्हॉट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? कोणीही सांगा. त्या डिप्लोमाची मुलं असं म्हणू नका आम्ही सेफ साईड, मी तर डिप्लोमा झालोय, माहित पाहिजे. Tell me centrifugal and centripetal. ट्वेल्थ सायन्स फर्स्ट युनिट सर्क्युलर मोशन. म्हणजे आमच्या वेळी तर होतं, तुमच्या वेळी मला माहित नाही, पण असणार. टेल मी विक्रम, कॅन यू? निलेश खामकर बोलू शकतो का? सांगू शकतो का निलेश? Yes, sir. तू काय गाणे ऐकायला लागलास का निलेश? एन्जॉईंग लाईफ. निलेश Yes, sir. अरे आहेस का जागेवर? कुठे आहेस? हो सर, लॅग झाला मोबाईल, कॉल आलता आता. बर, मला सांगते, मी तुला 50 वेळा फोन केला तर ते काम झालं का तुझं? नाही सर. मग ती सगळ्यांपुढे बोलायला पाहिजे का? मला सांग, वाईट वाटणार का नाही? नाही सर. तुला कळायला हो, पाहिजे का नाही? मी तुला किती वेळ सांगितलेल्या गोष्टी ती संपवून टाक आणि मला रिप्लाय कर. चांगल्यापणात घेतोय, चांगल्या विषयात संपवून टाकायचं ना रे, कळते का निलेश? आणि तू कमिटमेंट पण दिलेलीस मला. इश्यू आहे सर थोडा, म्हणून होत नाही सर. तू मला कळवलास तो इश्यू? नाही सर. मग मला कसं कळणार इश्यू आहे? मी देव नाहीये बाबा, होऊ पण नाही शकत, म्हणजे आपण सगळे. कसं रे निलेश? इथं लक्ष आहे का तुझं? काय सांगितलं मी आता तुला? येस सर, होतं सर, कॉल आला म्हणून थोडं लॅग झाला. ती जाऊ दे, मी तुला टू द पॉइंट विचारतो. हे मी तुला सेंट्रिफ्युगल सेंट्रिपिटल ऐकलेस का? येस सर. काय असते? निलेश येस सर.
येस सर नो सर येस सर. अरे येस म्हणतो, सांग ना मला काय असते ते, काय जास्तीत जास्त चुकेल त्याच्या पलीकडे काय होते सांग की. सर पंप्सचे टाइप्स आहेत ते. सेंट्रिफ्युगल काय कसले टाईप आहे? पंप सर. अरे तू पंप सेंट्रिफ्युगल सेंट्रिपिटल पंप असतो काय? नाही सर, सेंट्रिफ्युगल पंप आहे सर, सेंट्रिपिटल नाही. बरं मग ते नाव का पडलं सेंट्रिफ्युगल पंपला? काहीतरी कारण असेल ना, तुला काय वाटतंय? निलेश येस सर. अरे सांग की नाव काय त्याचं काय काय बरं तुझं आहे बघ, प्रत्येक नावाचा काहीतरी अर्थ असतो बरोबर का? येस सर. निलेशचा अर्थ काय आहे? अरे असेल ना अर्थ निलेश, येस सर. अर्थ काय तुला माहित असेल ना, अर्थ माहित असेल. अरे आपलं नाव आहे म्हणल्यावर काय अर्थ सांग मला, निलेशचा अर्थ काय? सर ब्ल्यू कलरला रिप्रेझेंट करते हे नाव. ब्लू कलरला रिप्रेझेंट करतोय. ब्लू म्हणजे समुद्र बरोबर का? येस सर. समुद्र म्हणजे अथांग, आणि अथांग म्हणजे अथांग नॉलेज असलेला, असं काय होतं का तुझा अर्थ? हो सर. मग तसं काय नाही ना कर यार, तू सेंट्रिफ्युगल पंप आणि ती काय म्हणजे त्याचा अर्थ पण माहित नाही तुला निलेश. अरे बघ अविनाश कोळी इथं दिसतोय मला. अविनाश आहे का? अविनाश आहेस का बाळा? येस सर. अविनाशचा काय अर्थ आहे? सर म्हणजे त्याचा कधी कधीही विनाश न नष्ट न होणार, बरोबर का? येस. येस सर. सेंट्रिफ्युगलचं काय? सर सेंट्रिपिटल म्हणजे फोर्स सेंटरकडे ऍक्ट होतो आणि सेंट्रिफ्युगल म्हणजे आउटवर्ड द सेंटर ऍक्ट होतो. करेक्ट, संपला विषय. गुड अविनाश, हेच मला पाहिजे होतं, जास्त वेळ घालवायला नको. हे बघा सेंट्रिफ्युगल का नाव, आता त्या पंपला पण सेंट्रिफ्युगल का ठेवलंय? कारण जो फोर्स आहे ते पाणी बाहेर सोडतं, करेक्ट, अवे फ्रॉम द सेंटर, दॅट्स वाय सेंट्रिफ्युगल. अँड सेंट्रिपिटल मीन्स टुवर्ड द सेंटर. म्हणून आपण, मी तुम्हाला 12वीची आठवण करून दिली, सर्क्युलर मोशन मध्ये हे होतं बघा तुम्हाला काय, कार टर्न ऑन अ रोड लेफ्ट अँड राईट, तर त्यावेळी आपण सेंट्रिपिटल फोर्स काढायचो आणि ह्या सगळ्या गोष्टी, आणि ते इक्वेशन पण होते V इज इक्वल टू समथिंग. सो या पद्धतीने म्हणजे ह्याचा अर्थ तुम्ही लक्षात घ्या, सेंट्रिफ्युगल मीन्स इट विल अवे फ्रॉम द सेंटर. इथं सेंटर आहे बेल्टचा, बेल्ट ड्राईव्ह अवे फ्रॉम द सेंटर स्ट्रेच होत असतो आणि मग वर्क करतो. दॅट्स वाय विल हॅव टू कन्सिडर हिअर सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ठीक आहे, आता मी हे बाकीचं काही सांगत बसत नाहीये कारण आता तेवढी गरज नाहीये. सो सेंट्रिफ्युगल फोर्स जनरली डिनोटेड बाय TC. ठीक आहे, आणि TC इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट असतं. का असतं? मास म्हणजे वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह बेल्ट माहित पाहिजे, आणि वेलोसिटी किती आहे, तर वेलोसिटी इकडच्या एक बेल्टची आहे म्हणजे टेन्शन ऑन टाईट साइड आणि स्लॅक साइड, दोन वेलोसिटी झाल्या म्हणून V². सो देअरफॉर तुमचा जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स असतो TC इज इक्वल टू, इथे लिहिले का मी कुठे आहे, TC इज इक्वल टू mv². इथे दिसत असेल तर बघा, हे बघा TC इज इक्वल टू mv². दिसतंय? TC इज इक्वल टू mv². दॅट्स इट. लिहून घ्या, सेंट्रिफ्युगल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रिपिटल टुवर्ड द सेंटर, TC इज इक्वल टू mv². दॅट्स इट. TC इज इक्वल टू mv². M म्हणजे मास, V म्हणजे बेल्ट वेलोसिटी, πdn/60 वाली. करेक्ट. सो आय होप यू हॅव रिटन दिस. TC इज इक्वल टू mv². आता हे डेरिवेशन काही सांगण्यात अर्थ नाही, अर्थ इन द सेन्स गरज नाहीये. ठीक आहे, सो नेक्स्ट राईट डाऊन. टेन्शनचे व्हेरियस टाइप्स आहेत, जसं की आपण म्हणतोय बेल्ट टेन्शन किती आहे, टेन्शन ऑन टाईट साइड आहे, स्लॅक साइड आहे, दोन झाले. ठीक आहे, हे तिसरा सेंट्रिफ्युगल टेन्शन TC. आता टोटल टेन्शन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, म्हणजे काय, या तिन्हीचे ऍडिशन असं पण. सो आपण 1 बाय 1 बघू. इकडे बघा, टोटल टेन्शन TT, ठीक आहे, इज इक्वल टू टेन्शन ऑन टाईट साइड प्लस सेंट्रिफ्युगल टेन्शन, किंवा TS टेन्शन ऑन स्लॅक साइड, कुठलं, टोटल टेन्शन ऑन स्लॅक साइड इज इक्वल टू टेन्शन ऑन स्लॅक साइड प्लस TC, असंही असू शकतं.
ठीक आहे. हे दोन टेन्शनचे प्रकार झाले, जे की टोटल टेन्शन म्हणजे काय, ऍडिशन ऑफ टेन्शन ऑन टाईट साइड प्लस सेंट्रिफ्युगल टेन्शन, आणि स्लॅक साइड असेल तर स्लॅक साइड प्लस सेंट्रिफ्युगल टेन्शन असं. ठीक आहे. सो दिस विल बी द टू फॉर्म्युलेशन. नाव टीसी इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर आपण बघितला, पण एक टर्म आहे कॉल्ड एज अ इनिशियल टेन्शन. इनिशियल टेन्शन म्हणजे काय, जनरली आता ते स्वारगेटला गाड्या उभा राहतात बघा, आपण कॉलेजपर्यंत येतो रिक्षा किंवा टमटमनं, तर ती गाड्या चालू करताना ती टमटम चालू करताना ते ओढतात मागं, बेल्ट ड्राईव्ह असतो तो ओढतात आणि ते इनिशियल टेन्शन देतात. आणि तो पण टेन्शन आपण पकडायला पाहिजे ना, इनिशियल स्टार्ट. किंवा रिक्षावाला काय करतो, ते लिव्हर वर ओढतो, ते इनिशियल टेन्शन आहे त्याच्या बॉडीवर येणार. सो दॅट वी नीड टू कन्सिडर. म्हणजे हा पण चौथा टाईप झाला टेन्शनचा. एक आपण बघितला टेन्शन ऑन टाईट साइड, स्लॅक साइड, सेंट्रिफ्युगल टेन्शन. आता आपण म्हणतोय टोटल टेन्शन, आणि आता मी सांगितलं की इनिशियल टेन्शन. सो हे सगळे टाईप आहेत. आता इनिशियल टेन्शन म्हणजे काय, सेंट्रिफ्युगल टेन्शन हे कायम इनिशियल टेन्शनच्या 1/3 असतं. सो आय हॅव रिटन TI/3. सो हे एक झालं. ठीक आहे. हे टाईपचे टेन्शन आहे. मग इनिशियल टेन्शन किती असतं, इनिशियल टेन्शन असतं T1 + T2 + TC / 3. दॅट्स इट. इथं असेल बघा, मी लिहिलं असेल कुठं तर. येस, हिअर. T1 इनिशियल टेन्शन, TI इज इक्वल टेन्शन ऑन टाईट साइड प्लस टेन्शन ऑन स्लॅक साइड. टाईटचं TC1 आणि स्लॅकचं TC1, तसे दोन झाले 2TC / 2. हा 5वा टाईप टेन्शनचा. तर हे सगळे टेन्शनचे टाईप आपल्याला माहित पाहिजेत. तर 1 बाय 1 लिहून घेऊ, राईट डाऊन. ह्यांच्या पद्धतीने लिहायला नको, आपण आपल्या पद्धतीने लिहू. टोटल टेन्शन ऑन टाईट साइड असं लिहा. टोटल टेन्शन ऑन टाईट साइड, राईट डाऊन. कॅपिटल T TT, कॅपिटल T TT इज इक्वल टू T1 + TC इज इक्वल टू T1 + TC. T1 म्हणजे कोण, टेन्शन ऑन टाईट साइड. टेन्शन ऑन टाईट साइड. तसंच दुसरं टोटल टेन्शन ऑन स्लॅक साइड. टोटल टेन्शन ऑन स्लॅक साइड काय लिहिणार, T2 + TC. T2 म्हणजे काय, टेन्शन ऑन स्लॅक साइड. T2 + TC टेन्शन ऑन स्लॅक साइड. ठीक आहे. हे दोन टेन्शन झाले. तिसरं TC इज इक्वल टू, म्हणजे TCचा फॉर्म्युला ऑलरेडी mv² आहेच. इन केस ऑफ इनिशियल टेन्शन 1/3 असतं. TC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ TI. TI म्हणजे काय, ऍरो करा तिथंच लिहा, इनिशियल टेन्शन. इनिशियल टेन्शन. ठीक आहे. मग इनिशियल टेन्शन किती, सो राईट डाऊन. इनिशियल टेन्शन कुठं काढलेलं लागतं, इनिशियल टेन्शन TI इज इक्वल टू T1 + T2 प्लस याचा एक TC, याचा एक TC, ट्वाइस ऑफ TC / 2 / 2. हे झालं इनिशियल टेन्शन. इथं टेन्शनचे जे काही बेल्ट टेन्शन्स आहेत त्याचे टाईप सगळे इथं संपले. ठीक आहे. वेलॉसिटी πdn/60 न पण काढतात. आणि विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टेन्शन म्हणजे हे T/3m. M म्हणजे काय, मॉड्यूल नाही, मास ऑफ बेल्ट. सो राईट डाऊन. वेलॉसिटी ऑफ बेल्ट ऑल्सो कॅल्क्युलेट बाय, असं लिहा, आताच समजेल. वेलॉसिटी ऑफ बेल्ट VB इज इक्वल टू πdn/60. πdn/60 or VB is equal to square root of T/3m. ठीक आहे. आता हे कसं आलं कोण सांगेल का, हे how it can get.
ओके, कॅन एनीवन? हे बघा, हा वरचा जो फॉर्म्युला आहे ना, टीसी एम व्ही स्क्वेअर टाकलं इथं आणि इकडं स्क्वेअर रूट आलं, व्ही स्क्वेअरचा अंडर रूट येणार. तो इथं टी आय आहे, टी आय इनिशियल टेन्शन आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द टेन्शन. हे सगळे टेन्शनचे टाईप समजलेत का बाळांनो? हॅव यू अंडरस्टूड? टेल मी. समजलं का? आशुतोष, स्वप्नील, उत्कर्ष, उत्कर्ष आहे का नाही आज? येस सर. हे समजलं का रे बाळांनो? ठीक आहे. हे बेल्ट टेन्शन झाले, कुठलेही विचारू शकतात, सिंगल फॉर्म्युला बेस्ड. नाव नेक्स्ट हेडिंग, राईट डाऊन स्ट्रेसेस इन बेल्ट. स्ट्रेसेस इन बेल्ट. Stresses in belt. Basically, the common stresses are tensile, elongate होतं. दुसरा आहे compressive. तिसरा आहे bending किंवा shear म्हणा. So या टाइपचे स्ट्रेस ऍक्टिव्हेट होतात बेल्ट ड्राईव्हला. So tensile stress. Stress is equal to load by area. So here you can write, see, sigma t, tensile stress, total tension occur on that respective belt. मग टोटल टेन्शन म्हणजे काय लिहिलेलं आपण, T1 प्लस TC हे इथं आलं, डिवाइड बाय एरिया. बेल्टचा एरिया काय, क्रॉस सेक्शन असतो, विड्थ आणि थिकनेस असते, so B into T. So sigma T is equal to, write down, sigma T is equal to total tension divided by area, B into T. नोटेशन लिहिलेत, काय गरज नाही तसं लिहायची बरं का. ए एरिया, बी विड्थ, टी थिकनेस, टोटल टेन्शन T1 प्लस TC. लिहून घ्या. Okay, now bending stress. Bending stress direct हे लिहा, ET by D. E म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, T थिकनेस, डायमीटर, D बेंडिंग स्ट्रेस. स्मॉल d म्हणजे स्मॉलर पुलीचा डायमीटर, स्मॉल d स्मॉलर पुलीचा डायमीटर. बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ET by D. ठीक है. एंड नेक्स्ट टोटल टेंसाइल स्ट्रेस, एडिशन ऑफ बोथ, एडिशन ऑफ बोथ. सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टेंसाइल प्लस बेंडिंग, हे लिहिला, TT by BT प्लस E into T divided by D. This will be the टोटल स्ट्रेस. मग कुठला स्ट्रेस विचारलाय त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं. इनिशियल टेन्शन बद्दल मी लिहून दिले, नो नीड टू राईट. आणि इनिशियल टेन्शन मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण सांगितलं की इनिशियल म्हणजे इनिशियली अप्लाय केलेलं टेन्शन बिकॉज ऑफ विच स्टार्टअप इंजिन स्टार्टअप विल बी देअर, सो दॅट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल टेन्शन. आपण लिहिलं TI इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2 TC डिवाइड बाय 2. दॅट्स इट. सो दिस इज अबाउट द इनिशियल टेन्शन.
नाव नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमेरिकल सॉल्व. पण आता न्यूमेरिकल नाहीये तुम्हाला, पण स्टेप्स लिहून घ्या. न्यूमेरिकल लिहायची काही गरज नाही, आपण न्यूमेरिकल काही घेणार नाही. सो राईट डाऊन डिझाईन प्रोसिजर फॉर बेल्ट डिझाईन किंवा बेल्ट डिझाईन प्रोसिजर. बेल्ट डिझाईन प्रोसिजर. बेल्ट डिझाईन प्रोसिजर. सो स्टेप बाय स्टेप दिलेलं आहे, तुम्हाला कधीही उपयोगाला येईल. इवन तुमच्या गिअरबॉक्स डिझाईन मध्ये पण हे लागणार आहे, आणि हा याच स्टेप आपण वापरतो. सो राईट डाऊन फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप बेल्ट वेलॉसिटी पाय dn by 60. बेल्ट वेलॉसिटी पाय dn by 60. ठीक आहे, आता मी इथं हे टाकले एक एक्झाम्पलचं, काही गरज नाही तसं. पाय dn by 60. Second, power transmitted by belt P is equal to T1 minus T2 into velocity. Power transmitted by belt P is equal to T1 minus T2 into velocity. Angle of contact. Angle of contact. Theta. Theta. तर theta is equal to असं लिहा. Theta स्मॉलर आणि बिगर दोन्ही असं लिहा. फॉर ओपन बेल्ट असं म्हणा. फॉर ओपन बेल्ट राईट. Theta is equal to theta b is equal to म्हणजे बिगर. Theta b is equal to pi plus 2 alpha. Pi plus 2 alpha. आणि फॉर क्रॉस बेल्ट राईट pi plus 2 बीटा. बरोबर. अल्फा इज इक्वल टू, डायग्राम वरून आपण ते काढलेच आहे, साइन इनवर्स ऑफ d मायनस d डिवाइड बाय 2c. तसंच बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ d प्लस d डिवाइड बाय 2c. d प्लस d डिवाइड बाय 2c. त्याच्यावर अल्फा काढायचा, थीटा मध्ये पुटअप करायचा, थीटा बी थीटा एस काय पाहिजे ते कॅल्क्युलेट करू शकता. नेक्स्ट लिमिटिंग टेन्शन. आता हे सगळे टेन्शन T1 by T2 is equal to e raised to mu theta. Write down T1 by T2 is equal to e raised to mu theta. Then write down next step. Centrifugal tension Tc is equal to mv square, mass into velocity square. Mass means what? Density into volume. Rho is the density mass ची. ठीक आहे, कारण मास रेडिमेटली दिलेलं नसतं. सो रो इज द डेन्सिटी अँड एरिया b into t, volume b into t. So this is divided by 1000 because Tc comes in Newton. So rho into b by 1000 into t by 1000 multiply by belt velocity vb square. vb square. याच्यातून आपल्याला टीसी मिळेल. तो मिळालेला टीसी नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण ऍड करणार, म्हणजे कुठं इथं इथं टोटल टेन्शन इज इक्वल टू T1 प्लस टीसी. स्लॅक साइडचं टेन्शन घेऊन कधी डिझाईन होत नाही. स्लॅक साइड म्हणजे काय, कमी लोड आहे ना, सो मॅक्सिमम लोडला घ्यायचं. सो टोटल टेन्शन इज इक्वल टू T1 प्लस टीसी. देन टेन्साइल स्ट्रेस ऑन बेल्ट सिग्मा टी इज इक्वल टू, हा इथून टीटी मिळणार, टोटल टेन्शन मिळणार, तो इथे टाकणार. टोटल टेन्शन डिवाइड बाय बी इंटू टी. बी इंटू टी. आणि लास्ट स्टेप लेंथ ऑफ बेल्ट कुठलाही बघायचा, ओपन आहे का क्रॉस आहे. ओपन असेल तर इथं मायनस येईल, क्रॉस येईल तर इथं प्लस येईल.
So L is equal to, write down, L is equal to 2C plus pi into d plus d divided by 2 plus d minus d bracket square divided by 4C divided by 4C. Length mm मध्ये असेल. Last step, Ti is equal to T1 T2 plus 2 TC divided by 2. These are the steps which we need to follow for solving numerical. या माहित असावे. आला का रे इथपर्यंत बाळानो? आला इथपर्यंत? आशुतोष, Yes, sir. okay, so I'll explain one example, no need to write. So a pulley of 1000 mm diameter is driven by an open type of belt drive. Open म्हणजे काय? एक टर्म माझी मायनस येणार. From 25 kilowatt power, 1440 rpm, correct? So now this will be the rpm for smaller pulley and this will be the 1000 will be the bigger diameter. कारण ही इलेक्ट्रिक मोटरचे आरपीएम हे इनपुट आरपीएम असतात, म्हणजे मॅक्सिमम असतात, म्हणून ते स्मॉलर वनचं. द पुली ऑन मोटर शाफ्ट इज 250 mm इन डायमीटर, करेक्ट? हा छोटा डायमीटर झाला, हा मोठा आहे 1000. अँड द सेंटर डिस्टन्स बिटवीन टू शाफ्ट 2 मीटर, 2000 mm. द अलाउएबल टेन्साइल स्ट्रेस सिग्मा टी 2 न्यूटन पर mm स्क्वेअर अँड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट अँड पुली म्यू 0.28. डेन्सिटी रो 900 kg per meter cube. If the width of belt म्हणजे B 125 mm, determine thickness T, length L आणि initial tension TI, 3 गोष्टी विचारलेल्या आहेत. तर त्या इथं मी लिहिला, गिवन डेटा तुम्हाला सांगितलं तसं. आता वन बाय वन आपण थिकनेस पहिला कॅल्क्युलेट करू. सो बिफोर दॅट स्टेप नंबर 1 आपण म्हणालेलो की वेलोसिटी पाय dn by 60. मग कुणाची वेलोसिटी घ्यायची? छोट्या डायमीटरची. का? कारण त्याचं आरपीएम जास्त असतात. किती आहे? 1440. घेतली, वेलोसिटी काढली 18.85. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, पॉवर इज इक्वल टू T1 मायनस T2 इंटू वेलोसिटी. पॉवर दिलेले, टेन्शन ऑन टाईट साईड स्लॅक साईड काय माहित नाहीये, वेलोसिटी काढलेले, आपल्याला एक रिलेशन मिळेल हे. ठीक आहे, सो इथं आलो. थर्ड स्टेप, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. ओपन बेल्ट आहे म्हणजे अल्फा आला आपल्या ड्रॉइंग नुसार. सो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ D मायनस D डिवाइड बाय 2C. सगळ्या गोष्टी गिवन आहेत, टाकल्या, अल्फा काढला रॅडियन आणि डिग्री मध्ये 10 पॉइंट समथिंग डिग्री. ठीक आहे, आणि थिटा म्हणजे काय? अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कुणाचा? ओपन बेल्ट राहायचा. पाय मायनस 2 अल्फा, पाय मायनस 2 अल्फा. सो एवढं 2.7 रॅडियन आलं. ठीक आहे. देन लिमिटिंग टेन्शन, कारण हे इक्वेशन एक आपण काढून बसलोय T1 मायनस T2. तसंच T1 बाय T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थिटा. म्यू दिलेला आहे, थिटा आपण रॅडियन मध्ये आता काढला, तो इथं पुटअप केला. मला T1 बाय T2 चा रेशो मिळाला 2.16. म्हणजे मी म्हणू शकतो T1 इज इक्वल टू 2.16 इंटू T2. सो इथं टाकलं मी या T1 मायनस T2 च्या इक्वेशन. याच्यावरनं मला दोन्हीही मिळाले, T1 पण मिळाला, T2 पण मिळाला. सो T1 मला काय मिळालं इथं? T1 टेन्शन ऑन टाईट साईड 2461 न्यूटन. तसंच स्लॅक साईड म्हणजे कमी लोड 1135 न्यूटन 1135. नेक्स्ट स्टेप, TC सेंट्रिफ्युगल टेन्शन mv स्क्वेअर. m म्हणजे काय? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. मग अशी सांगितलं रो इंटू बी इंटू टी डिवाइड बाय 10⁶ इंटू वेलोसिटी स्क्वेअर. सो रो आहे 900, बी दिलेला आहे, थिकनेस माहित नाही, इक्वेशन जे काही येईल ते टी च्या टर्म मध्ये येणार. पण पुढची स्टेप आपल्याला माहिती आहे की टोटल टेन्शन इज इक्वल टू TT, सॉरी टेन्शन ऑन टाईट साईड म्हणजे T1 आपण इथं काढला बघा 2461 प्लस TC हे ऍड केलं, हा टी च्या टर्म मध्ये आहे. सो हे एक इक्वेशन मिळालं. नाव दे हॅव मेन्शन द टेन्साइल स्ट्रेस 2 दिलेला आहे TT बाय B इंटू टी. याच्यात मी टाकला, याच्यात एकच अननोन आहे थिकनेस, आणि ते त्याचा आउटकम असेल थिकनेस इज इक्वल टू 11.72 म्हणजे 12 mm ची बेल्टची थिकनेस असेल. हे त्यांचं पहिलं जे काही रिक्वायरमेंट होती ती आपण फुलफिल केली.
दुसरं त्यांचं म्हणणं आहे की लेंथ ऑफ बेल्ट काढा. मग कुठल्या टाईपचं आहे? ओपन दिलेलं आहे, इथं मायनस येणार आहे. ते व्हॅल्यू टाकल्या. किती मीटरचा बेल्ट आहे? 6 मीटरचा आहे, म्हणजे 6000 समथिंग mm झालं. लेंथ काढली. इनिशियल टेन्शन विचारलंय. इनिशियल टेन्शन म्हणजे काय? T1 + T2 + 2TC / 2. सगळ्या गोष्टी आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत. TC म्हणजे काय? mv² आणि टीच्या फॉर्मॅटमध्ये आपलं आलेलं. थिकनेस किती आला? 11.75. इथं टाकलं, TC मिळाला. याच्यात व्हॅल्यू टाकली, इनिशियल टेन्शन आलं 2000 समथिंग न्यूटन. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं आपण ऍक्च्युली न्यूमेरिकल सोडवत असतो. हे समजलं का रे? हॅव यू अंडरस्टूड दिस? लेट मी नो. बाळांनो, हे समजलं का? का लोड व्हायला लागले? थांबायचं कसं आहे? कौस्तुभ, काय म्हणणं आहे तुझं? सांग मला जरा. कौस्तुभ, विशाल, काय चालू ठेवायचं का थांबायचं? कसं आहे? येस, चालू ठेवा सर. हे कळालं का तुला इथपर्यंत? परत सांगतोय का? काय सांगायचंय मग? चालू काय ठेवायचंय? कॅसेट आहे रे. पहिलं ते सांगायला पाहिजे होतं ना. स्क्रीनचा प्रॉब्लेम झाला सर. काय झालं? स्क्रीन फोडलास का मोबाईल रागानं? काय केलंस? नाही सर, नेटवर्क गेलेलं मग. मग त्यासाठी मी रिपीट का करायचं? तू रेकॉर्डिंग ऐक ना नंतर. कौस्तुभ, तू ऐकला असशील ना गोष्टी, त्याच्यावरनं रेकॉर्डिंग वरनं आपल्याला कळेल की. बोलतच नाही सर. नाही सर, विशाल बोलतोय. हा विशाल, काय झालं तुझं? काय नाही सर, ऐकतो रेकॉर्डिंग मध्ये. गुड. बर प्रतीक, काय करायचं आपण? पुढे जायचंय, थांबायचंय? येस, कसंही चालेल. सुमित, तुझं काय म्हणणं आहे? सोलापूरला रेड झोन आहे डिक्लेअर केलेलं, काय करायचं सुमित? सर चार्जिंग संपत आली. चार्जिंग संपत आले. तू रोबो सारखं झालं आपलं. चार्जिंग संपत आले. तुला माहित नव्हतं का लेक्चर आहे? सर ते लाईटचा प्रॉब्लेम. बर, लोड शेडिंग आहे तिकडं. बर बर, हे इथपर्यंत समजले का बाळांनो? एक 4-5 आन्सर हो 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 आलं तर आपण थांबू. येस सर, अंडरस्टूड. हो. बाकीचे? येस सर. बाकी इकडे विक्रम आज कुठं युद्धावर गेलेला दिसतोय. कुठं काय दिसतच नाही विक्रम. विक्रम, अतर, आर यू देअर? अनूप, स्वरूप? येस सर. अरे बाळांनो बोला की. येस सर, नो सर, अटेंडन्स द्यायसारखंच बोलताय तुम्ही. येस सर, येस सर. योगिता, यू ऑल्सो? आहे मी. सर समजलं सर. बर. उत्कर्ष? येस सर. ठीक आहे. तर हे रिवाइज करा गोष्टी. अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे चांगली गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला काही एक्झाम्पल सोडवायचे नाहीयेत पुढं मागं, आणि त्याचा फायदा आहे. तर तुम्ही जे काही आज शिकवलंय त्याचं रिव्हिजन करा, आणि आपण राहिलेल्या गोष्टी उद्या करू. आणि उद्यापासून जसं मी बोललो 2 ते 3 आपण बॅटिंग करू. सॉरी, उद्या 1 ते 3 अशा पद्धतीने आपलं लेक्चर होईल. मी पोस्ट करतो तसे लिंक बिंक. ठीक आहे, चालेल. विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.